नमस्कार मित्रांनो, मागच्या 2-3 लेक्चरमध्ये आपण इन्स्क्राइब अँगल थेरम, करोलरीज ऑफ इन्स्क्राइब अँगल थेरम, सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल, थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल अँड इट्स कॉन्व्हर्स, करोलरी ऑफ थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल एवढे कन्सेप्ट बघितले. आता त्याच्यावर आधारित आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 3.4 बघायचा आहे. प्रॅक्टिस सेट 3.4. Question first. In figure, in a circle with center O, length of chord AB equal to the radius of the circle. Circle ची chord AB ही रेडियस इतकी आहे, म्हणजे याचा अर्थ OA आणि OB इतकी ती रेडियस आहे. फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. खाली काही अँगल आणि आर्क दिले, त्यांचे मेजर्स आपल्याला काढायचे आहेत. फर्स्ट अँगल AOB, सेकंड अँगल ACB, थर्ड आर्क AB अँड फोर्थ आर्क ACB. OA is equal to OB. This is statement number 1. Reason, radii of same circle. Radii. But given that the length of chord AB is equal to radius of the circle, but chord AB is equal to the radius of the circles, means OA or OB. This is statement number 2. Reason given. From 1 and 2, OA is equal to OB and OB is equal to AB, means OA is equal to OB is equal to AB. Therefore, from 1 and 2, we get OA is equal to OB is equal to AB. That means the sides of triangle AOB are equal, therefore it is an equilateral triangle. Therefore triangle AOB is an equilateral triangle. But we know that every angle of equilateral triangle is of measure 60 degree. Therefore, measure of angle AOB, central angle AOB, is equal to 60 degree. This is the answer of first question. अँगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. सेकंड, आता आपल्याला अँगल ACB आहे, पण त्याच्या आधी आपण आर्क AB काढूया. आर्क AB इज द मायनर आर्क. द मेजर ऑफ मायनर आर्क इज द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल अँगल. नाव measure of minor arc AB is equal to measure of its corresponding central angle, means measure of angle AOB. Central angle is AOB, but measure of angle AOB is 60 degree. Therefore measure of arc AB is equal to
60 degree. This is the answer of third question. आर्क ए बीचं मेजर मिळालं. आता आपल्याला अँगल ए सी बी काढायचा, हा अँगल काढायचा आहे, विच इज an inscribed angle which intercept arc AB. Therefore, by inscribed angle theorem, the measure of angle ACB is 1/2 measure of arc AB. Now, angle ACB is an inscribed angle which intercept arc AB. Look in figure. This angle ACB is an inscribed angle which intercept arc AB, that means this arc. Therefore, by inscribed angle theorem, the measure of inscribed angle is half of measure of its intercepted arc. Therefore, measure of inscribed angle ACB is equal to 1/2 measure of its intercepted arc. Measure of arc, intercepted arc is AB. Reason, which theorem? Inscribed angle theorem. But measure of arc is 60 degree. Therefore, measure of angle ACB is equal to 1/2 into 60 degree. Therefore, measure of angle ACB is equal to, divide 60 degree by 2. The measure of angle ACB is 30 degree. This is the answer of second question. हा अँगल मिळाला बघा. आता आपल्याला कोणता आर्क काढायचा आहे? Arc ACB. Arc ACB is the minor arc. The measure of is the major arc. The measure of major arc is 360 degree minus measure of its corresponding minor arc. Means measure of arc ACB is equal to 360 degree minus measure of arc AB. Now, measure of major arc ACB is equal to the measure of whole circle, means 360 degree minus measure of remaining minor arc, measure of arc AB. But measure of arc AB is 360 degree. Put this value is equal to 360 degree minus 60 degree. Therefore, measure of arc ACB is equal to 360 degree minus 60 degree is 300 degree. This is the answer of fourth question. That means this question. या पद्धतीने हा पहिला क्वेश्चन आपला या ठिकाणी संपला. आता आपण सेकंड क्वेश्चन बघूया. In figure, quadrilateral PQRS is a cyclic. Side PQ congruent to side RQ. These two sides are equal, congruent.
angle PSR is 110 degree. This angle is given 110 degree. Find the measure of angle PQR, measure of arc PQR, measure of RQR, measure of angle PRQ. असे 4 प्रश्न या ठिकाणी सुद्धा आहेत. आता आपण हे सॉल्व करूया. क्वाड्रिलॅटरल PQRS हा सायक्लिक दिला आहे. क्वाड्रिलॅटरल PQRS is cyclic. But we know that the opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Therefore, by theorem of cyclic quadrilateral, opposite angles are supplementary. Angle PQR is opposite angle of angle PSR. Therefore, measure of angle PSR plus measure of angle PQR is equal to 180 degree. Opposite angles are supplementary. But angle PSR is given 110 degree. Put this value. Therefore, 110 degree plus measure of angle PQR is equal to 180 degree. Therefore, measure of angle PQR is equal to 180 degree minus 110 degree. Therefore, measure of angle PQR is equal to, this subtraction is 70 degree, and this is the answer of first question. Measure of angle PQR. अँगल PQR काढायचा होता. आता आपल्याला मेजर ऑफ आर्क PQR काढायचं आहे. आर्क PQR, दिस आर्क is intercepted by inscribe angle PSR. हा जो अँगल 110 डिग्रीचा दिला आहे तो इन्स्क्राईब अँगल आहे. त्याने आर्क PQRला काय केलं आहे, इंटरसेप्ट केलं आहे. म्हणून इन्स्क्राईब अँगल थेरम आपल्याला वापरता येईल. नाव अँगल PSR is an inscribe angle which intercept arc PQR. पुन्हा फिगरमध्ये बघा, हा जो 110 डिग्रीचा अँगल दिला आहे PSR इन्स्क्राईब अँगल आहे, आणि त्याने कोणता आर्क इंटरसेप्ट केला आहे, हा आयडेंटिकल मार्क केलेला आर्क PQR. म्हणून इन्स्क्राईब अँगलचं मेजर आर्कच्या मेजरच्या निम्मे. देअरफॉर बाय इन्स्क्राईब अँगल थेरम the measure of this inscribe angle, measure of angle PSR is equal to 1/2 measure of its intercepted arc PQR. Measure of arc PQR.
यापैकी आपल्याला अँगलचं मेजर माहिती आहे 110 डिग्री, ते मेजर आपण या ठिकाणी टाकूया. देअरफॉर 110 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क PQR. हा डिनॉमिनेटरचा 2 राईट हँड साईडचा लेफ्ट हँड साईडला मल्टिप्लाय होईल. देअरफॉर मेजर ऑफ आर्क PQR is equal to 2 into 110 degree. Therefore, measure of arc PQR is equal to 220 degree. This is the answer of second question. Measure of arc PQR. फर्स्ट मिळालं, सेकंड मिळालं. आता आपल्याला आर्क PQR काढायचं आहे. आर्क QR. आता या फिगरमध्ये PQ आणि QR या दोघं क्वाड कॉन्ग्रंट आहेत आणि आपल्याला माहिती आहे सर्कलच्या 2 क्वाड कॉन्ग्रंट असतील तर त्यांचे करस्पॉन्डिंग मायनर आर्क म्हणजे PQ आर्क आणि QR आर्क हे दोघं आर्कसुद्धा कॉन्ग्रंट राहतील. नाव वाटलं तर आपण फिगर काढून घेऊया. इथं बाजूला आपल्याला समजून घेण्यासाठी फिगर घेऊ आपण. बघा, या दोघं क्वाड कॉन्ग्रंट आहेत म्हणून हे दोघं आर्क पण कॉन्ग्रंट येतील थेरमनुसार. नाव क्वाड PQ कॉन्ग्रंट टू क्वाड RQ किंवा QR पण म्हणू शकता. रिझन गिवन, but 2 chords of the circle are congruent, then their corresponding minor arcs are congruent. Therefore, arc PQ congruent to arc QR. दोन क्वाड कॉन्ग्रंट म्हणून त्यांचे करस्पॉन्डिंग मायनर आर्क सुद्धा कॉन्ग्रंट. 2 आर्क आता कॉन्ग्रंट मिळाले याचा अर्थ दोघांचं मेजर इक्वल येईल. देअरफॉर मेजर ऑफ आर्क PQ इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क QR. याला आपण स्टेटमेंट नंबर 1 देऊया. पण या दोघं आर्क PQ आणि QR या दोघं आर्क मिळून कोणता आर्क तयार होतो? PQR. मीन्स नाव द सम ऑफ मेजर्स ऑफ these 2 आर्क्स, मेजर ऑफ आर्क PQ प्लस मेजर ऑफ आर्क QR is equal to which arc? Measure of arc PQR. Measure of arc PQR. From 1, the measure of arc PQR is equal to measure of arc QR. म्हणजे मेजर ऑफ आर्क PQR च्या ऐवजी मेजर ऑफ आर्क QR आपण टाकू शकतो इक्वेशन 1 वरून. देअरफॉर मेजर ऑफ आर्क QR from 1 plus measure of arc QR is equal to measure of arc PQR आपण आत्ताच काढला 220 डिग्री. रिझन देणार
from 1. Measure of RQR plus measure of RQR means twice measure of RQR is equal to 220 degree. Therefore, measure of RQR is equal to 220 degree upon 2, 110 degree. Therefore, from 1 measure of arc PQ also 110 degree, because these two arcs having equal measure from 1 from statement 1. आता आपल्याला तिसरं काय विचारलं होतं त्यांनी बघा, मेजर ऑफ RQR तो आपल्याला मिळाला 110 डिग्रीचा. आता आपल्याला चौथं विचारलं अँगल PRQ. PRQ म्हणजे हा अँगल, थोडक्यात या फिगरमध्ये हा अँगल इन्स्क्राईब अँगल आहे. त्याचा व्हर्टेक्स R हा सर्कलवर आहे, याचा अर्थ तो इन्स्क्राईब अँगल आहे. आणि त्याने कोणता आर्क इंटरसेप्ट केला आहे? PQ. म्हणून इन्स्क्राईब अँगलचं मेजर आर्क PQच्या निम्मे येईल. म्हणजे हा जर 110 जाईल त्याच्या निम्मे, हा आर्क जर 110 डिग्रीचा आहे तर त्याच्या निम्मे हा अँगल 55 डिग्रीचा मिळेल. मग ते आपण लिहूया. नाव अँगल PRQ is an inscribed angle which intercept arc PQ, minor arc PQ. Therefore, by inscribed angle theorem, measure of angle PRQ is 1/2 measure of arc PQ. आणि आर्क PQचं मेजर आपण आत्ताच काढलं आहे 110 डिग्री, ते टाकूया. देअरफॉर मेजर ऑफ अँगल PRQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 110 डिग्री. हा पहा इथं काढलेला आहे आणि त्या 2ने 110ला डिवाइड करा. मेजर ऑफ अँगल PRQ is equal to 55 degree, and this is the answer of 4th question. या पद्धतीने आपला हा एक्झाम्पल हा प्रश्न दुसरा संपलेला आहे. आता थर्ड क्वेश्चन बघूया. क्वाड्रिलॅटरल MRPN is a cyclic. Angle R is equal to 5x minus 13 degree. Angle N is equal to 4x plus 4 degree. Find the measures of angle R and angle N. Angle R आणि angle N हे त्या सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरलचे काय येतील? अपोजिट अँगल्स. आणि म्हणून ते कसे येतील? सप्लिमेंटरी. क्वाड्रिलॅटरल MRPN is cyclic. Therefore, by cyclic quadrilateral theorem, the opposite angles M and N are supplementary. Therefore, angle R plus angle N is equal to 180 degree.
आता आपण व्हॅल्यू टाकूया. अँगल आर किती आहे? 5x मायनस 13 डिग्री प्लस अँगल एन 4x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. प्रत्येक टर्मचं युनिट काढून टाकू आपण. डिग्री काढून टाकूया. या टर्मचं युनिट आहे डिग्री, या सेकंड ब्रॅकेटचं युनिट डिग्री आहे आणि राईट हँड साईडचे युनिट डिग्री आहे. देअरफॉर 5x मायनस 13 इज इक्वल टू प्लस 4x plus 4 is equal to 180. And this is the linear equation in one variable. 5x plus 4x 9x minus 13 plus 4 minus 9 is equal to 180. Therefore 9x is equal to 180 plus 9. Therefore 9x is equal to 189. Therefore x is equal to 189 upon 9. And therefore the value of x is 21. x ची व्हॅल्यू 21 आली. आता आपल्याला अँगल आर आणि अँगल एन यांचे मेजर दिले, त्याच्यात आपण x ची व्हॅल्यू टाकूया. देअरफॉर अँगल आर इज इक्वल टू काय होता तो? 5x मायनस 13 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू 21 मायनस 13 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू 21 105 minus 13 degree is equal to 105 minus 13 92. 92 degree means the measure of angle R is 92. Similarly, angle N is equal to 4x plus 4 डिग्री. इथं पण एक ची व्हॅल्यू टाकूया. 4 इंटू 21 प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 84 प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 88 डिग्री. अशा पद्धतीने अँगल आर आणि अँगल एन आपल्याला काढता येतील. आता आपण शेवटचं एक्झाम्पल घेऊ आजच्या लेक्चरचं. इन फिगर सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ. पॉइंट टी लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. प्रूव्ह दॅट अँगल आर टी एस इज ॲन ॲक्यूट अँगल. सर्कल दिलं आहे ओ सेंटर असलेला की ज्याचा डायमीटर आहे आर एस. त्या सर्कलच्या एक्सटिरियरमध्ये टी पॉईंट दिला आहे. तर आपल्याला अँगल आर टी एस तो ॲक्यूट अँगल दाखवायचा. त्याच्यासाठी आपण तो अँगल जोडून घेऊया.
हा अँगल आर टी एस. आता आर टी सर्कलला जिथे इंटरसेक्ट करत असेल तिथे एक पॉईंट घेऊन टाकू आपण पी. हा पॉईंट पी घेऊन टाकला आणि तो पी पॉईंट यसला जोडून घेऊ. या पद्धतीने. आता पी हा सर्कलवर असल्यामुळे सेमी सर्कलमध्ये इन्स्क्राईब झालेला अँगल आर पी एस हा राईट अँगल येईल. करोलरी ऑफ इन्स्क्राईब अँगल थेरम. अँगल आर पी एस हा 90चा येईल. आता आपण ॲन्सरमध्ये लिहूया. सपोज segment RT intersect the circle in point P. Therefore angle RPS is equal to 90 degree. Reason, angle inscribed in semicircle. आपण करोलरी बघितली आहे इन्स्क्राईब अँगल थेरमची की सेमी सर्कलमध्ये इन्स्क्राईब झालेला अँगल हा राईट अँगल असतो. म्हणून अँगल आर पी एस हा राईट अँगल म्हणजे त्याचं मेजर येईल 90 डिग्री. आता अँगल आर पी एस हा जो अँगल आहे 90 डिग्रीचा तो हा जो छोटा ट्रायंगल आहे टी पी एस त्याचा एक्सटिरियर अँगल आहे. नाव हा जो अँगल आपण आर पी एस काढला आहे आर पी एस तो या छोट्या ट्रायंगल टी पी एसचा एक्सटिरियर अँगल आहे. इज ॲन एक्सटिरियर अँगल ऑफ ट्रायंगल टी पी एस. परंतु आपण 9वीला एक थेरम घेतला आहे एक्सटिरियर अँगल थेरम की ट्रायंगलचा एक्सटिरियर अँगल हा त्याच्या दोघं रिमोट इंटिरियर अँगल्सपेक्षा मोठा असतो. म्हणजे अँगल पी हा जो राईट अँगल आहे तो अँगल टीपेक्षा आणि अँगल पी एस टीपेक्षा दोघांपेक्षा मोठा असणार आहे. देअरफॉर बाय एक्सटिरियर अँगल थेरम exterior angle RPS is greater than its remote interior angle T. अँगल टी पेक्षा मोठा असणार आहे. दॅट मीन्स अँगल टी इज लेस दॅन अँगल आर पी एस. अँगल आर पी एस अँगल टी पेक्षा मोठा आहे याचा अर्थ अँगल टी हा अँगल आर पी एस पेक्षा लहान येईल. पण अँगल आर पी एस आपण 90चा काढला आहे. देअरफॉर अँगल टी इज लेस दॅन राईट अँगल. दॅट मीन्स द मेजर ऑफ अँगल टी इज लेस दॅन 90 degree. Therefore angle T is an acute angle. And angle T म्हणजेच कोणता अँगल आर टी एस. Therefore angle आर टी एस is an acute angle. आणि हेच आपल्याला काय करायचं होतं प्रूव्ह करायचं होतं. असे 4 एक्झाम्पल आपण प्रॅक्टिस सेट 3.4 मधले घेतले आहेत. उरलेले 4 एक्झाम्पल आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये घेऊया. थँक्यू.